अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिकुलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्विदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्रराम यामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुवनः कूलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமுனி ஷீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி கண்டாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகைப்பிரார்க்கு அன்பு அன்பாம் யதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் உள்ளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யகம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறாம் வாந்திகளும் சோலை மதுழங்கர்வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரநிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாயி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಒಂದು ಮೂರು ಎರಡು ತಿರುವಾಯ್ಮಳಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. எளி வரும் இயல்வினன் நிலை வரும் இல பல பிறப்பாய் ஒழு வரும் ஒழு நலம் முதலில கேடில வீடாம் தெளி தரு நிலைமை எது ஒளிவில நுழுவதும் இறையோன் அழிவரும் அருளினோடு அகத்தனன் புறத்தனமைந்தே. ಪುನಃ ಅದರ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ನಿಲೈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೋ, ವರಂಬು ಒಂದು ನಿಯತಿಯೋ, ಇಲ್ಲದಂತಹ ಫಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಿರಪ್ಪಾಯ್ ಅವತಾರಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮೊದಲಿಲ ಆದಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕೇಡಿಲ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮುಳು ನಲ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಿವರುಂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಎಳಿವರುಂ ಇಯಲ್ವಿನನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ವೀಡಾಂ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ತಿಳಿದರು ವಿಷದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅದು ನಿಲಮೈ ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮುಳುವದಂ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಒಳಿವಿಲನ್ ಎಂದು ಬಿಡದವನಾಗಿ ಇರೆಯೋನ್ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು
ಅಳಿವಾரும் ಸುಖಕರವಾದಂತಹ ಅರುಳಿನೋಡು ಕೃಪೆಯೊಡನೆ ಅಮೈಂದು ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಅಘತ್ತನನ್ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪುರತ್ತನನ್ ಅವರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅನಾಶ್ರಿತ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಅವನುಂಟು, ನಂಬದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. எளிவரும் இயல்வினன் எளிமையை இயல்வாக சுவாவமாக உடையவன் ஸ்நேகிகளுக்கு ஸ்நேகியாய் இருக்கும் என்னும் குத்தமன்னோ. எல்லாருக்கும் காதாச்சித்கமாக எளிமை கூடும், இவனுக்கு எளிமை சொரூபம் என்கிறார். நிலை வரம்பில அவதாரமும் இன்ன சேஷ்டிதம் என்றில்லை என்று பூர்வாச்சாரியர்கள் நிர்வாகம். பட்டர் இவ்விரண்டையும் நிலையில்லாமையாலே கொண்டு இனி வரம்பில்லாமையாவது அவதரி தெளியனாய் நின்ற நிலை தன்னிலே பரத்வம் தோத்த நிற்கிலும் நிற்கும் என்று சாரத்திய வேஷத்தோடே தாழ நிற்கச் செய்தே ஸ்ரீ விஸ்வரூபத்தை காட்டியும் தான் புத்திரார்த்தமாக போகா நிற்கச் செய்தே கண்டாகர்ணனுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்தும் 7 திருநக்ஷத்திலே கோவர்தனகிரியை தரித்து கொண்டு நின்னும் செய்தமை இத்தால் சொல்லித்தாய்த்தது. ஒன்னிலும் ஒரு நிதி இல்லை, நியதி இல்லை. ரக்ஷணத்துக்கு பொறுப்பாம் அத்தனையே வேண்டுவது ஏதேனுமாகம் அவையும் ಇವನುಕೆನ್ಗೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ. ಎಳಿವರು ಇಯಲ್ವಿನನ್, ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು, ಸ್ನೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಮೇ ದ್ವೇಷ ನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ, ನನಗೆ ದ್ವೇಷಗಳು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ ಅಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರೇನೋ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇದು ಸಹಜ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ. ಸೌಶೀಲ್ಯ, ಸೌರಭ್ಯ, ನಿಲೈವರಂಬಿಲ, ಇಂತಹ ಅವತಾರವೋ ಇಂತಹ ಚೇಷ್ಟಿತವೋ ಎಂಬ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ನಿರ್ವಾಹ. ಭಟ್ಟರು, ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಇವೆರಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಇನ್ನು ನಿಯತಿ ಇಲ್ಲವಾದದ್ದು ಅವತರಿಸಿ ಸುಲಭನಾಗಿ ನಿಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರತ್ವವು ತೋರುವಂತೆ ನಿಂತರೂ ನಿಂತನೆ ಎಂದು ಸಾರಥ್ಯ ವೇಷದೊಡನೆ ಸುಲಭನಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿಯೋ ತಾನು ಪುತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೋ ಘಂಟಾಕರ್ಣನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 7 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನ. ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ನಿಯತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ 2, 2 ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಇವನಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಲಪಿರಪ್ಪಾಯ್ ವಿಷದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ತಾನು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಬಹೂನಿವೆ ವ್ಯತೀತಾನಿ ಎಂದು ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂತೆ ಹೇಳುವ ವೇದವೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಅನೇಕವಾಗಿ ತಾನು ತೋರಿಕೊಂಡ ತನ್ನದೇ ಮಾಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಫಲಪಿರುಪು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪಿರಪ್ಪಾಯ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಂತೆನು ಎಂದು ತನ್ನ ಬಗೆಗೂ ಪರತ್ವ ಗಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ. ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಮ್ಮನ್ನೇ ಅಹಂವೋ ಬಾಂಧವೋ ಜಾತಃ ಒಳಿವರು ಮೂಳಿನಾಲ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿಗಳು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಹೀಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಜನ್ಮದ ಕಾರಣ ತಿರೋಧಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದಿಂದ ಬರುವ ವಿಕಾರಾದಿಗಳು ಉಂಟು. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತರಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸವುಷ್ಟೇ ಯಾನ್ ಭವತಿ ಜಾಯಮಾನಃ, ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನವಾಗಿ ಆದರಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸು ನಾಶವಾಗೋದು. ಈ ಕನ್ನಡದ ಫಲಪಿರಪ್ಪ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಈಡು ತಮಿಳು
ಈಗ ಮೊದ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಓದ್ದೆ, ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ. தெளிவுடைய தான் சொல்லும் போதும் பகூனி என்னும் யதா பூதவாதியான வேதம் பகுதா விஜாயத்தை என்னும் அவன் கொடுத்த அறிவு கொண்டு சொல்லுவார் பல பிறப்பு என்பர்கள். பிறப்பாய் பரார்த்தமாக தாழ நின்னோம் என்று தன் பக்கலிலும் பொறை எண்ணிக்கை இருக்கை. ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே அகம்போ பாந்தவோ ஜாதா ஒளிவரும் முழு நலம் அபகத பத்மாதிகள் ஜீவாத்மாவுக்கு உண்டிரே. இங்கனே இருக்கச் செய்த ஜன்ம நிபந்தனமாற திரோதானம் பெறுவான் என்னதிரே. ஸ்வரூபத்துக்கு அவனுக்கு ஜன்மத்தால் வரும் விகாராதிகள் உண்டு. இவன் தன்னை தாழவிட்டு பிறக்க பிறக்க கல்யாண குணங்கள் புகழ் பெற்று வாரா நிற்கும். சவுஷ்டயான் பவதி ஜாயமானஹா. கர்ம நிபந்தன ஜன்ம மாயிலே பிறக்க பிறக்க புகர் அழிவது. அனுகிரகமடியாக வருகிற ஜன்மமாகையாலே புகழ் பெற்று வாரா நிற்கும். ச ஏவ ஸ்ரேயான் என்றபடி அக்குணங்கள் தான் இருக்கும்படி என்னால் முதல் இலக்கேடில ஒரு நாள் வரையிலே தோன்றி ஒரு நாள் வரையிலே முடியும் அவை என்றே ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತಮಾಯಿ ಉಳ್ಳನ. ರಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ, ರಾಮೋ ನಾಮ ಜನೈಶ್ರುತಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಅನ್ಯೇ. ನಾನು ದಶರಥನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನು. ಅಹಂವೋ ಬಾಂಧವೋ ಜಾತಃ ಒಳಿವರು ಮೊಳಿನಲಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಅನೇಕವಾದ ಹಲವು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರೋದು, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತವನು ಪರವಾಸುದೇವ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯೂಹರೂಪಿ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಪರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅವತಾರಗಳು. ಬರೀ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 40 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಯಾಯ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಇವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಅನ್ಯೇ. ನೀನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿ, ನಾನು ದಶರಥನ ಮಗ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಜ. ರಾಮೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ, ದಶರಥನ ಮಗ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನು. ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಅತಿ ಮಾನುಷ ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣನಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಏನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸದ. ರಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಜಟಾಯು ಹೆಂಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು? ನಿನಗೆ ಆ ಲೋಕ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮನುಷ್ಯ, ದಶರಥನ ಮಗ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ನು? ಹೀಗೆ ಅವನ ಅತಿಮಾನುಷ ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಹೀಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬರುವಂತ ವಿಕಾರಾದಿಗಳು ಉಂಟು. ಅವನವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳು, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥೆ, ಒಂದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತರಿಸಂತೆಲ್ಲ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಸವುಶ್ರೇಯಾನ್ ಭವತಿ ಜಾಯಮಾನಃ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಳಪಳ ಅಂತಿದೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳು ಎಲ್ಲಾನು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮುಖಕ್ಕೊಂದು ಶೋಭೆ, ಒಬ್ಬ ಏನು ಅಲಂಕಾರ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಆ ಧರಿಸಿದವನಿಗೆ ಒಂದು ಇದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಭಗವಂತ ಈ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೋ ಅವನು ಏನೇನ್ ಧರಿಸ್ತಾನೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸವುಶ್ರೇಯಾನ್ ಭವತಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ. ಆದ್ರಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸು ನಾಶವಾಗುವುದು. ಅನುಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಬರುವ ಜನ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ತೇಜಸ್ಸು ಒಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಗುಣಗಳು ಇರುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಇಲಕ್ಕೇಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ತೋರಿ ಒಂದು ದಿನ ಮರೆಯಾಗೋದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ. வீடாம் தெளி இத்தியாதி இக்குணம் ஒளிவரு முழுநலம் என்ற விதிர்ப்பாகதோவென்னில் மோட்ச பிரதத்துவமும் தனியே சொல்ல வேண்டுவதொரு குணமாகியாலே சொல்லுகிறார்.
அவதாரத்துக்கு பிரயோஜனம் இதுவே இரே. வீடாம் இத்தியாதி மோட்சமாகிற தெளிவு பரமபதம் அத்தை தரும் சுவாவம் என்று மொத்திருக்கும் அவன் இங்கே வந்து அவதரிக்கிலும் சோக மோகங்களை பண்ணும் இவ்விடம் இவன் அங்கே செல்லிலும் தெளிவை பண்ணும் அவ்விடம் தெளிவிசும்பு என்ன கடவதிரே. முழுவதும் மொழிவிலன் கீழ் சொன்ன இரண்டையும் கூட்டி சொல்லுகிறார். இறையோன் மோட்ச பிரதத்துவம் ஈஸ்வரனுக்கே உள்ளதொன்றிலே அவதரிக்கச் செய்தே ஈஸ்வரத்திற்குரியாதேனிரே ஐயோ குறியாதேனிற்கை அழிவரும் அருளினோடு குளிர்ந்து பக்வமான அருளோடே நிர்ஹேதுகமான அருளோடே அகத்தனன் ஆஷ்டிதருக்கு கழுத்திலே ஓலை கட்டா தூதுபோ எனலாம் பட இருக்கும். புறத்தனன் அனாஷ்டிதருக்கு அந்நிலை தன்னிலே கிட்ட ஒண்ணாதபடி இருக்கும். அமைந்தே இப்படி சமைந்து இறையோன் அழிவரும் அருளினோடு அகத்தன் புறத்தன் ஆயமைந்து புறத்தனாய் அமைந்து முதலில கேடிலவாம் ஒளிவரும் முழுநலம் வீடாம் தெளிதரும் நிலைமையது முழுவதும் மொழிவிலனாய் நிலவரம்பில பலபிறப்பாய் எளிவரும் இயல்வினன் என்று ಅನ್ವಯಂ. ಈಗ ಪ್ರಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು, ಕಾವ್ಯದ ಸೊಗಸು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ವಯ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತರ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಕರ್ತೃಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಂ ಅಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ನೋಡೋಣ. ಬೀಡಾಂ ತಿಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಗುಣವು ಒಳಿವರು ಮುಳುನಲಂ ಎಂಬುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಗುಣವಾದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ತಾನೆ. ವೀಡಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೋಕ್ಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಪದ ಅದನ್ನು ತರುವ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವವನು. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿದ್ರು ಶೋಕ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಳ. ಇವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆ ಸ್ಥಳ. ತಿಳಿವಿಶುಂಬು ಎಂದು ಹೇಳಲು ತಕ್ಕದ್ದಷ್ಟೇ. ಮುಳುವದುಂ ಒಳಿವಿಲನ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈರೆಯೋನ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದತ್ವ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಒಂದು ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಛೇತ್ ಜನಾರ್ದನಂ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಿವನ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆಯೇ, ಅವರು ಆಯಾಯ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವ್ ಹೇಳುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಕೈಲಾಸ ಅವನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಶಿವ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಚ್ಛೇತ್ ಧನಮಿಚ್ಛೇತ್ ಹುತಾಶನಂ ಜ್ಞಾನಮಿಚ್ಛೆ ಶಂಕರಾತ್ ಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಛೆ ಜನಾರ್ದನಂ ಅಂತಿರೋದು. ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಜನಾರ್ದನನೇ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಂತಹದ್ದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೇನೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಿವನಾಗ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನಾಗ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋರಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹಿರೇಯೋನ್ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದತ್ವ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಒಂದು ಗುಣ. ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಶ್ವರತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಳಿವರುಂ ಅರುಳಿನೋಡು ಶೀತಳವಾಗಿ ಪಕ್ವವಾದ ಕೃಪೆಯೊಡನೆ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆಯೊಡನೆ ಅಹತ್ತನನ್ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗು ಎನ್ನುವಂತೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾರಿವಾಳ ಇವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವುಗಳ ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾರೋ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನಾದಂತ ಭಗವಂತ ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತ. ದೂತನ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೋಗ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಬಾ ಅಂತ. ಏನ್ ನಾನ್ ಸೇವಕನಾ, ನಿಮ್ ಸರ್ವೆಂಟಾ? ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇದೆ ಅದ್ ಮಾಡೋಕೆ? ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ದೂತನಾಗು ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಕೆ ನಾನ್ ದೂತನಾಗ್ಬೇಕು? ನಾನು ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಅವ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅಗ್ನಿನ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಮೀನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಗ್ನಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ದೂತನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ಗೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿಯೇ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಹೋಮ ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರಥಮಂ ಯಜೇತಿ ಅಗ್ನಿಮುಖ ಏವ ದೇವತಾ ಪ್ರೀಣಾತಿ ಅಂತಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿ. ಅಗ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಜನ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಸ್ತರಣ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಹವಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದರಿಂದ ಇವನು ಹವ್ಯವಾಹನ. ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಇವನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕವ್ಯ, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಆವಾಗ ಕವ್ಯ ವಾಹನನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಗ್ನಿ. ಹೀಗೆ ಅವನು ದೂತನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದೂತನಾಗಿ, ಪಾಂಡವ ದೂತ ಆಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೇನಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತ? ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋದ. ಹಾಗೆ ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪುರತನನ್ ಅನಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪಿಸಲಾರದಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನಾಶ್ರಿತರಿಗೆ, ಯಾರು ನಂಬೋದಿಲ್ವೋ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವನಿಗೆ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ನೀನ್ ನನ್ನವನೋ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ. ಅದು ಅವನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಬರ್ಲಿ ಏನೋ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಂದೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನನ್ನ ಪೌರುಷ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣಿಯನಾಹುಂ ತನತಾಳ್ ಅடைந்தார்க்கெல்லாம் பொய்யனாಹುಂ ಪುರಮೇ ಪಳುವಾರ್ಕೆல்லாம் ಮೆಯ್ಯನಾಹುಂ. ಮೆಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯನಾಗ್ತಾನ ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಅವನನ್ನು ನಂಬಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಇರುವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವನಿಲ್ಲ ರೀ, ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹ ಏನೋ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟು. ಏನದು ವಿಗ್ರಹ? ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು. ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಶಿಲೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ? ಇಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ? ಬೆಳ್ಳಿದ? ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಗ್ರಹ ಅದು, ಚಿನ್ನದ ವಿಗ್ರಹ. ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಅಪಚಾರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆದ? ಇದು ಗ್ರೆನೈಟ್ ಶಿಲೆನಾ? ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನಾ? ಯಾವ ಸ್ಟೋನ್? ಬರೀ ಸ್ಟೋನ್ಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಾಗಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಅಪಚಾರ, ಇದು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳುವಂತ. ಹೀಗೆ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಜನ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ತೇಜಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಪುರತ್ತನನ್ ಅನಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪಿಸಲಾರದಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಮಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಪಕಾರಕವಾದ ಕೃಪೆಯೊಡನೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡಿ ಅನಾದ್ಯನಂತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ವಿಷದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೋ ಸತತವಾಗಿಯೂ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯೋ ಒಂದು ನೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಅನ್ವಯ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ 3ನೇ ಪಾಶುರ 1-3-3 ಮುನ್ರಾಮ್ ಪಾಟ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. எளியனென்றார் எளிமையை சப்பிரகாரமாக அருளிச் செய்தார். இவனுடைய அவதார ரகசியம் ஒருவருக்கும் நிலமல்லக்கிடீர் என்கிறார் இதில். அமைவுடை அறநெறி முழுவதும் உயர்ந்து அமைவுடை முதல் கெடல் ஒடிவிடை அருநில மதுவாம். அமைவுடை அமரரும் யாவையும் யாவரும் தானாம். அமைவுடை நாரணன் ಮಾಯೈ ಅರಿಬವರ್ ಯಾರೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ: ಅಮೈ ಉಡೈ ಔಚಿತ್ಯ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅರಂ ಧರ್ಮದ ನೆರಿ ಮುಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ
ಉಯರ್வு ಅರ ಉಯರ್ந்து ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉಚ್ಛ್ರಾಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಶೇಷ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದವರುಗಳಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಅಮೈವು ಉಡೈ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಮೊದಲ್ ಕೆಡಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳು. ಮೊದಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೆಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಹಾರ, ಇಡೈ ಒಡವು ಅವಾಂತರ ಸಂಹಾರ ಏನು ಆದಂತ ಇವುಗಳನ್ನ ಅರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀಲಂ ಅದು ಆಂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಅಮೈವು ಉಡೈ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅಮರರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಯಂ ಎಲ್ಲಾ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವರು ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನರು ತಾನಾಂ ತಾನೇ ಆಗುವಂತೆ ಅಮೈವು ಉಡೈ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾರಾಯಣನ ಮಾಯೆಯೇ ಅವತಾರದ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಯಾರೇ ಅರಿಬವರ್ ಯಾರು ತಾನೇ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇಧವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ತತ್ವತಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿದವನು ಮರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಈಡು அமை உடை அறநெறி இத்தியாதி ஒரு தர்மத்தை அனுஷ்டியானிற்கச் செய்தே இப்போதே பலம் பெறாதொழியும் ஒளியும் இடையிலே சில விக்னங்கள் வரிலும் வரும். அங்கனன்னியே சக்கரவர்த்தி நாலாவதி பண்ணி 4 ரத்னத்தை எடுத்து கொண்டா போல பலத்தோடு சந்திப்பிக்க கடவ தர்ம மார்க்கம் எல்லாவற்றாலும் உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் என்று சர்வேஸ்வரன் குணங்களா உயர்ந்திருக்குமா போல இதுக்கு இவனுக்கு ஒருவரும் இல்லை என்னும்படி சமைந்திருக்கல். அமைவுடை முதல் இத்தியாதி பிரம்மா ஜெகத் சிருஷ்டி பண்ணினால் சர்வேஸ்வரனோ என்று ಶಂಕಿக்க வேண்டும்படி இருக்க இப்படி ஷமை அவையுடைத்தான சிருஷ்டி என்ன, அப்படி இருந்துள்ள சம்மாரம் என்ன, இடையொடிவென்ன இடையிலே நடுவே ஒடிவு சம்மாரம் அவாந்தர சம்மாரம் என்றபடி இவை அறநில மதுவாம். இவை தங்களுக்கு நிலையிட்டு கொடுத்த சர்வேஸ்வரனையும் மறுத்து கேள்வி கொள்ள வேண்டாதபடி மிகவும் விதேயமாம்படி சமைந்த பிரம்மாதிகளும் யாவையும் அச்சேதனங்களும் யாவரும் சேதனரும் தானாம் அவையுடை நாரணன் சேதனா சேதனங்கள் எல்லாம் தான் என்கிற சொல்லுக்குள்ளே பிரகாரமாய் அன்வயிக்கும்படியான ஷெமை அவையுடைய நாகையாலே நாராயணன் என்னும் திருநாமத்தை உடைய மாயையை அறிபவர் யாரே? இவனுடைய அவதார ரகசியம் ஒருவர்க்கும் அரிய நிலம் அல்லம் என்கிறார். பிரகாரியான தான் பிரகாரமான வஸ்துவிலே ஒன்று என் மகன் என்று அபிமானிக்கும்படி வந்த பிறந்த இவ்வாச்சரியம் ஒருவருக்கும் நிலம் அல்லவென்கிறார். தானாம் அவையுடை நாரணன் ஒருவனை உனக்கு ஜீவனம் என்ன வேணும் என்றால் தன் புத்திராதிகளையும் கூட்டிக் கொண்டு எனக்கு கல நெல்ல வேண்டும் என்னானின்றே. அப்படியே இவை அடங்கலும் தன் அகம் சப்தத்துக்குள்ளே அடங்கி தான் இவத்துக்கு அபிமானியாய் இருக்கும்படியாயை சொல்லுகிறது. அறிபவர் யாரே? நித்திய சூரிகள் பரத்வானுபவம் பண்ணுகையாலே அறியார்கள், சம்சாரிகள் நாஸ்திகராகையாலே அறியார்கள், பிரம்மாதிகள் தம்ம தாம் அறிவாலே அறிய இருக்கிறவர்களாலேயாலே அறியார்கள். மயர்வர மதிநலம் அருள் பெற்றவர்கள் மோகித்து கிடப்பிர்கள். ஸ்வதசர்வஜனான தானும் ஜன்ம கர்மச்ச மேதிவ்யம் என்னும் ஆகையாலே ஒருவர்க்கும் நிலமல்லம் என்கிறார். ಇದಿಷ್ಟು 3ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು, ಅದರ ಅನುವಾದ. ಅಮೈ ಉಡೈ ಅರನೆರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುವಾಗ ಆಗಲೇ ಫಲವು ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದ್ ಓಟೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಆ ಓಟೆ ಚಿಗುರಿ ಮೊಳಕೆ ಹೊಳೆದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮರವಾಗಿ
ಹೂವು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ವವಾಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಪಕ್ವವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಿಯ ನಾಳೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಲಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅತಿ ಉಗ್ರವಾದದ್ದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತನಕ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಎರಡನ್ನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಂಟಿರುವಂತಹ ಹೊರೆ, ಕರ್ಮದ ಹೊರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾದಿದೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಾಮಿ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿರೋದು. ಅನಾರಬ್ಧ, ಆರಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಅನಾರಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಂ ಆಪದ್ಯತೆ ಮೇ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಮವಿಡೈ ಅರನೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾಯಿಸಿರುವಾಗ ಅದರ ಫಲವ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಗ್ಲೇನೆ, ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಶರಥನು 4 ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ 4 ರತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಫಲದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಧರ್ಮವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲ ಮುಡೆಯವನ್ ಎಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಗುಣಗಳಿಂದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸಿರೋದು. 60,000 ವರ್ಷ ದಶರಥ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಿದ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಆ ಕೊರಗು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಕುಲಪುರೋಹಿತ ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳಿದ, ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡು, ಇಷ್ಟಿ ಯಾಗ, ಪುತ್ರ ಕಾಮನಾಗಿ ಅಂತ. ಆ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನು ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದಾಗ ಪೃಥ್ವಿಗಳು ಎಲ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರು. ಇಂದ್ರ ಯಸ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದಿಂದ ಇಂದ್ರನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಇವನೇನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯ ಇವ ಹಿ ದೇವಾಹ, ಪರೋಕ್ಷದಲ್ಲೇ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಿಯರು, ಆದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮುಖದಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಹಣ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಯಾರೋ ಅವರೇ ತೆಗೆದು ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಟು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಪ್ಮೆಂಟು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, ಅಲ್ಲದು ತಲುಪ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಘಟನೆಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಪುತ್ರಗಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ, ಪಾಯಸ ಇಂದ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ, ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ಪತ್ನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ, 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 4 ರತ್ನಗಳು ಒಂದೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಟಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪಡೆದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲ ಉಡೆಯವನೆಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಗುಣಗಳಿಂದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಇದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸಿರೋದು. ಅಮೈ ಉಡೈ ಮುದಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದಂತೆ ಇರುವುದು. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ,
ಬ್ರಹ್ಮ ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ, ಏನು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇನೆ ಸೋಕಾಮಯುತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಭಗವಂತ. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಅವಾಗ ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಉಂಟಾದ, ತಾನೇ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಗಿಡ ಮರ ಬೆಟ್ಟ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಚೇತನರು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ನಾರಾಯಣಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ, ಎಲ್ಲ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು, ಎಲ್ಲ 33 ಜನ ದೇವತೆಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಮೂಲತಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ, ಈ 4 ಕೆಟಗರಿಯ ಇವರನ್ನ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 4 ವೇದಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸು ಅಂತ. ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಆವಾಗ್ಲೇ ಮಧುಕೈಟಭರು ಬಂದ್ರು, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಹಯಗ್ರೀವ ಅವತಾರ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನಲ್ಲ ನೀನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಸನ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಅನ್ನೋ 3 ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ, ಮೊದಲು ಇವನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಶಿವ, நாராயணன் நான் முகனை படைத்தான், நான் முகனும் தான் முகமாய் ಶಂಕರನೈ ಪಡೈತಾನ್. ಅವನು ಅಯ್ಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅರನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವ, ಅಯ್ಯನು ಅರನು. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೂರ, ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆ ಚೇತನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು. ಜೀವಾತ್ಮರು ಅನಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ, ಅವನ ಗುರುತ್ರ ಪದವಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ತಪಸ್ಸು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶತರುದ್ರೀಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರುದ್ರ ಪದವಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್. 11 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ರುದ್ರರು, 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, 8 ಜನ ವಸುಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಪದವಿಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು. ಅದನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಇಂದ್ರ ಅದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್. ಈ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಇವನು ಇಂದ್ರನ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವ್ ಬಲಿಗೆ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಂದ್ರನಾಗುವ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ, ವ್ಯಾಸ ಪದವಿ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸುಕೃತದ ಫಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾಯ ಜನ್ಮಗಳು. ಅದರಿಂದ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದರಿಂದ ಮೂಲತಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅನ್ವಯ. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯ ಉಳ್ಳಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯೇನೋ ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಸಂಹಾರ ಲಯಕರ್ತ ರುದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಕಾಲರೂಪಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನೇ ನುಂಗಿದ ಅಂತ. ಈಗ ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪ, ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡಿವು ಸಂಹಾರ, ಅವಾಂತರ ಸಂಹಾರ, ಇದೇನು ಇವು ಅರನೀಲ ಮಧುವ, ಇವು ತಮಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದಿರುವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಆದೇಶವನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವನೇನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯ ಇವನೇನ್ ಮಹಾ ಅಂತ ಏನಾರು ಅನ್ಲಿ, ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಆ ಯಾವಯಂ ಅಚೇತನರು ಯಾವರಂ ಚೇತನರು ತಾನಾಂ ಅಮಯುಡೈ ನಾರಾಯಣನ್
ಚೇತನಾಚೇತನಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ. ನರಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನರ ಅಯನಂ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಂಬ ದಿವ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಅವನ ಮಾಯೆಯೈ ಅರಿಬವರ್ ಯಾರೇ? ಇವನ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತವಾಗದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಕಾರಿಯಾದ ತಾನು ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಸುವಂತೆ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಾನಾಂ ಅಮೈ ಉಡೈ ನಾರಾಯಣನ್. ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ನಿನಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಭತ್ತ ಬೇಕು ಎಂದನಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ತವಾದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಅಹಂ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರಿಭವರ್ ಯಾರೇ? ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಪರತ್ವಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಿಳಿಯರು. ಇವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ. ಸಂಸಾರಿಗಳು ನಾಸ್ತಿಕರಾದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅರಿವಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಇರುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರಿಗೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಯರ್ವರ ಮದಿನಲ, ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರತು. ಈಗ ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನೀನಿದೆ, ನಿನ್ನ ಅಂಶ ಸಾತ್ವಿಕದ ಅಂಶ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿರಾಟ್ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳುಳ್ಳಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ? ನಿನ್ನ ಈ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡು, ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನ. ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ನೋಡು, ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಬರೀ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಚರ್ಮದ ಚಕ್ಷಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿತೆ ಚಕ್ಷು, ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವನ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನೋಡ್ದ. ಸೊ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾನೇ ಸಿಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಜಪ ನಗಾಯ್ತ್ರಿನಾ, ಹಿಂಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪತ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೆ, ನಾವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಧಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿನೇನೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಮೀನ್ಸ್, ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಕೊಡುವಂತವನು ಭಗವಂತನೇನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಗೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಇದರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳದಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫೀಸರು, ಅವನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ನೀನೇನ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ದುಡ್ಡು ಎಣ್ಸು, ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾನು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಶರಣಾಗತಿನೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೆ. ಕೊಡುವವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇನೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಇದರಿಂದ ನೀನು ಪ್ರೀತನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನೇ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯ, ತಸ್ಯ ವಶೀಕರಣಂ ತಸ್ಯ ಶರಣಾಗತಿರೇವ. ಅವನನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅದೇನೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಅದೇ ಭರಣ್ಯಾಸ, ಅದೇ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ. ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ಅದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ, ಸ್ಥಿರವೋ ಚರವೋ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಬರೆದುಕೊಂಡದ್ದು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು
ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಭತ್ತ ಬೇಕು ಎಂದ. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಹಂ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಿಬವರ್ ಯಾರೇ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಪರತ್ವಾನು ಸಂಭವ ಅನುಭವವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತಿಳಿಯೋಲ್ಲ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸೌಲಭ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರಿಗಳು ನಾಸ್ತಿಕರಾದ್ರಿಂದ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅರಿವಿನಿಂದ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲು ಇರುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋಲ್ಲ. ಅವರದು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಾನೆ. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಪಡೆದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿರೋಧಾನ, ಆತ್ಮದ ಪೂರ ದರ್ಶನ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರಷ್ಟೆ. ಮಯರ್ವರ ಮದಿನಲವನ್ನ ಭಗವಂತನ ದಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಾದರೂ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡು. ಆ ಆನಂದ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಅವನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವುದು ಅದು ಅಂತಂದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು 3ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. 4ನೇ ಪಾಶುರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. இப்படி இருக்கிற அவதார சௌலபியம் ஒருவருக்கும் அரிய நிலமன்னோ எண்ணில் ஆஸ்ரிதருக்கு அத்தியந்த சுலபனாய் ಅನಾಶ್ರಿತರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭನಾய் ಇರುக்கும் ಎನ್கிறார். ಹೀಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅವತಾರಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದ್ದೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭನಾಗಿ ಅನಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮೋರ್ ನಿಲಮಯ ನೆನ 4ನೇ ಪಾಶುರ 1, 3, 4 ಮುನ್ರಾಮ್ ತಿರುಮಳಿ 1ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಮೋರ್ ನಿಲಮಯನೆನ ಅರಿವರಿಯ ಎಂಪೆರುಮಾನ್. ಯಾರು ಮೋರ್ ನಿಲಮಯನೆನ அறிவெளிய எம்பெருமான். பேருமோர் ஆயிரம் பிறபல உடைய எம்பெருமான். பேருமோர் உருவமும் உளதில்லை இலதில்லை பிணಕ್ಕೆ. ಈ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ பேரும் ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕುರಿತು ದಿವ್ಯ ನಾಮಧೇಯಗಳು. ಪೇರ್ ಎನ್ನ ಉಂಗ ಪೇರು ಅದು ನಾಮಧೇಯ. ಪಿರ ಆ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ರೂಪಗಳು. ಸಹಸ್ರನಾಮ 1000 ನಾಮಂ ಸೊಲ್ಲಿ ಆ 1000 ನಾಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಗವದ್ ಗುಣದರ್ಪಣವನ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಷ್ಯ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು. ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯವೂ ಇದೆ, ಮಧ್ವ ಭಾಷ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಆ 100 ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 2, 3 ಹೆಸರುಗಳು ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋದು 3 ಸಲ ಇದೆ. 3ಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರುಕ್ತದ ಆಧಾರದೊಂದಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಪೇರುಂ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳು ಹಲವು. ಪಿರ ಆ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ರೂಪಗಳನ್ನ ಫಲವಾಯಿರಂ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯಾತಗಳಾಗಿ ಉಡೆಯ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು. ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸದವರಾದರೆ, ಆಶ್ರಯಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಓರ್ ನಿಲಮಯನ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳವನು ಏನ ಎಂದು ಅರಿವು ಅರಿಯ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಹೀನನಾಗಿದ್ರೋ ಅವನು ಆಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಓರ್ ನಿಲಮೆಯನ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವನು ಯನ ಎಂದು ಅರಿವು ಎಳಿಯ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿದ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓರ್ ಪೇರುಂ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಲಿ, ಓರ್ ಉರುವಮಂ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಲಿ, ಉಳದು ಇಲ್ಲೈ ಇರುವುದೆಂಬುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲರಾದ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಅವು ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂದು ಅನುಕೂಲವಾದ ಆಸ್ತಿಕರಿಗೂ ಪಿಣಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ವಿವಾದವೂ ಇರ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೇಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸಾಧಿಸೋದು ಕೆಲವರು. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಡಿಬೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿವಾದ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು. ಈಡು ಯಾರು எத்தனை ஏனும் அதிசெய்த ஞானராயிருக்கும் அவர்களே யாகிலும் ஸ்வயத்னத்தாலே காணமன்னே.
ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇದೆಯ ನ ಬಹುದಾಸ್ತುತೇನ ಯಮೇವೈಷ ವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಇದು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತೆ. ಅಯಮಾತ್ಮ ನ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ನೋ? ಇಲ್ಲ. ನಮೇದೆಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಭಗವಂತ? ಇಲ್ಲ. ನ ಬಹುದಾ ಶ್ರುತೇನ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು 40-50 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ವೇಲಕ್ಕುಡಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನು ಅವರು ಇವರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರಿದ್ದ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ರದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವು ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ? ನಾ ಬಹುದಾಶ್ರುತೇನ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಮೇ ವೈಷವೃಣತೇನ ಲಭ್ಯ. ಯಾರನ್ನ ಅವನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಅವನು ಯಾರನ್ನೋ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಎಂದು ಕರಿತಿರೋ? ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗಣ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಉದಾಸೀನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವನು. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕೆಲವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಭಗವಂತನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೇ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ. ನೀವು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ, ಅವನು 9 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರಾ? ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಾಮೋದದೆ. ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಿಂತಿರೋದು ವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರೇನ್ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಕ್ಷನೂ ಕೊಡ್ತಾನ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಪ್ಪ. யாரும் எத்தனையேனும் அதிசயத ஞானராயிருக்கும் அவர்களேயாயினும் சுயத்னத்தாலே காணவன்னு இன்னப்படி பட்டிருப்பதொரு சுபாவத்தை உடையவன் என்று அறியவண்ணாத என் சுவாமியானவன் யாரும். இந்த யசப்தம் தாழ்ச்சிக்கெல்லையிலே நிற்கிறது. ஜென்ம விருத்த ஞானங்களால் ஓரளவும் இல்லையே ஆகிலும் தானே காட்டு காணும் அவர்களுக்கு தன் படிகளெல்லாம் அறியலாயிருக்கும். எங்கே கண்டோம் என்னில் ஒரு குறுங்கு வேடச்சி இடைச்சி இவர்களுக்கு எளியனாயிருக்க கண்டோமிரே. எம்பெருமான் ஆஷ்டிதருக்கு எளியனாய் அனாஷ்டிதருக்கு அரியனான என் நாயன் நிலை இருந்தபடி என்னென்ன எழுதி கொடுக்கிறார். நமோ நமோ வாங் மனசாதி பூமியே, நமோ நமோ வாங் மனசிக பூமியே என்றா போல பேருமோர் 1000 அனுபவித்தாக்களுக்கு இழிந்தவிடவெல்லாம் துறையாம்படி அநேகம் திருநாமங்களை உடையனாயிருக்கை குணத்துக்கு வாச்சகமாயும் சொரூபத்துக்கு வாச்சகமாயும் வரும் அவத்துக்கு ஓர் எல்லை இல்லையிரே. தேவோ நாம சஹசிரவான் என்கிறபடிய பிற பல உடைய அந்த நாமத்வாரா காணும் அநேகம் திருமேனிகள் உடையனாய் இருக்கை. பிறா என்ன திருமேனியை காட்டுமோவென்னில் நாமரூபஞ்ச பூதானாம். நாமரூபமே வியாக்கரவாணி என்று நாமத்தோடே சேர ரூபத்தையும் சொல்ல கடவது. அவ்வளவே அல்ல, இவர் தாமும் இத்தை அனுபாசிக்கிறவிடத்திலே பேருமோர் உருவமும் என்றருளி செய்து வைத்தார். பேருமோர் உருவமும் இவத்திலே ஒரு திருநாமமும் ஒரு விக்கிரகமும் உள்ளதில்லை.
அனாஷ்டிதருக்கு ஸ்தூல பிரதிபத்தியும் அரியதா இருக்கும். இலதில்லை. ஆஷ்டிதருக்கெல்லாம் காணலாம் ஆகையாலே இல்லதில்லை. பிணக்கே ஆஷ்டிதரெல்லாம் காண்கையாலே மங்களாசாசனம் பண்ணி நிற்பார்கள். அனாஷ்டிதர் இவை இல்லே என்றிருக்கையாலே முதலிலே கிட்டார்கள். இரண்டுக்கும் நடு